صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ آج سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا، فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو تمہیں نوازا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب کی طرف جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا آیات۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دن رات فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو سمجھ میں آ گیا یہ سب ان کا صدقہ ہے، جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ضیاء القرآن، مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے تم اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آپ غور کریے، ارے دور نہیں، اپنے جسم کو ہی دیکھ لیا، کان پاؤں بازو وغیرہ وغیرہ، ایسی ایسی نعمتیں کہ سارے کائنات کی قیمت نہیں بن سکتی کہ کلام پاک کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا، اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بڑا احسان کیا، یعنی نعمتیں دی مگر احسان نہیں جتلایا۔ اے سنیو غور کرو، عقل و شعور سے نوازا جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگاہ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کانوں میں قوت سماعت دی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت دی مگر احسان نہیں جتایا، ماں باپ عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، ارے آدم صفی اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، نوح نجیب اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، مگر جب رات میں عرش کی آنکھوں کا تارا جگ کا دلارا آقا ہمارا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب قبلہ نیر، حضرت علامہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ یعنی یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلا دیا۔
आयत करीमा को मैंने उन्वान तकरीर बनाया, उसकी मुख्तसर शर्ती समात कीजिए। कलाम पाक का इरशाद, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी बेशक तुम में से तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ लाए। और ये जान लो तो रमजान, कुरान, ईमान, गर्ज ये कि कायनात का कोई भी जर्रा वजूद में नहीं आता। आप गौर करिए, दुनिया में, पूरी दुनिया में अरब अफजल, अरब में कुरैश अफजल, कुरैश में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम में पैदा हुए। वो जिस मदीने में आए वो तमाम मदीनों से अफजल, जो किताब लाए वो तमाम किताबों से अफजल, जो दीन लाए वो तमाम दीनों से अफजल, जिस शहर में आए वो तमाम शहरों से अफजल, जिस जमाने में आए वो तमाम जमानों से अफजल, उनके सहाबा तमाम कायनात से अफजल, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही, उनका देखना खुदा का देखना, उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका हाथ खुदा का हाथ, उनका फेंकना खुदा का फेंकना, उनका घर खुदा का घर। तभी तो आला हजरत अजीबुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी पुकार उठे, बा खुदा खुदा का यही कदर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से को नहीं यहाँ के को, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। फिर कलाम पाक का इरशाद, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। और ये हकीकत है कि तकलीफ हमें होती है, बेचे नबी बेखुदा होते। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, अगर हमने आपको हशर में तलाश करना चाहा तो कहाँ तलाश करें? आका जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूंगा। नंबर 1, जहाँ मेरी उम्मत के अमल तोले जा रहे होंगे, मैं वहीं पर खड़ा होऊंगा। अगर किसी उम्मत की नेकियां कम होंगी तो मैं पूरा कर दूंगा। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी ना पाए तो? नबी ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूँगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़ कौसर के जाम पिलाता हूँगा। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी ना पाए तो? नबी ने फरमाया, मैं पुल सिरात पर खड़ा हूँगा, जिब्रील के पर बिछे होंगे, मैं दुआ करता हूँगा, रब्बि सल्लिम उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अरे आप गौर फरमाइए, अंदाजा फरमाइए कि जब दुआ करने वाले सय्यदुल अंबिया हो तो हम किस चीज का ए रजा पुल से अब वाजिब करता है गुजरिए कि रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कलाम पाक का इरशाद, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाले मोमिनों पर रहम करने वाले मेहरबान हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है। कोई अपनी औलाद को चाहता है, कोई आराम और सुकून को चाहता है, मतलब हर इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है। मगर आइए हमारे आका की बारगाह में, हमारे आका सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। उन्हें जितना प्यार अपनी उम्मत से और किसी से नहीं है, सबसे ज्यादा वो हम अपनी उम्मती को चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानू पर सर रखकर सो रहे थे, मेरे नबी नमाज पढ़ ली थी, नमाज असर, और तमाम सहाबा नहीं पढ़ ली थी। मगर हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज असर नहीं पढ़ी और सूरज डूब गया और नमाज असर क़ज़ा हो गई। और जब मौलाए कायनात ने ये देखा कि नमाज असर क़ज़ा हो गई तो आपकी आंखों से आंसू निकल गए, नमाज छूटी और आंख से आंसू निकल गए। अरे उनकी शान तो इतनी बुलंद थी कि नबी ने फरमाया था, वन कुन्तु मौलन फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। और जब मौलाए कायनात की आंखों से आंसू निकले तो नबी के चेहरे अनवर पर जाकर के देख, नबी की आंख खुल गई। नबी ने पूछा, ये अली क्यों रो रहे हो? है अली ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आपने भी नमाज पढ़ ली थी, तमाम सहाबा ने पढ़ ली थी, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी, मेरी नमाज असर क़ज़ा हो गई। फिर मेरे नबी ने, सबकी तरफ चाहूंगा, मेरे नबी ने अली के लिए सूरज को पलट दिया, सूरज को पलट दिया। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा, जो अपने आप को खुदा बताया करता था। हज़रत इब्राहिम उसके पास गए, उसके पास जाने के बाद कहा, नमरूद अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज निकालता भी है, डुबोता भी है, तू ऐसा करके बता दे। वो ऐसा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया, तवज्जो चाहिए, हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया था कि सूरज को रब निकालता, रब डुबोता है। मगर यहाँ तो सूरज मेरे नबी ने निकाल दिया। अब नबी को कोई खुदा ना समझे तो गोया के रब फरमा रहा है, ए मुस्तफा, हमने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा ना समझे, आमना की गोद में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। ए मुस्तफा, हमने आपको अबू बकर का साथी बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, ज़हरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। ए मुस्तफा, हमने बदरो खैबर खंदक में परचम इस्लाम को बुलंद करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे, दंदाने मुबारक शहीद होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे, हमने आपको जख्मी होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे, राहों में कांटे बिछने दिए ताकि कोई खुदा ना समझे।
سمجھے. اے مصطفیٰ تو بچاؤں گا, ہم نے آپ کو مکان بھی اس لیے رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, اور رات کی رات مکہ سے لامکہ بلوایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے. مکان میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, رات کی رات مکہ سے لامکہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مکان میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, رات کی رات مکہ سے لامکہ بلوایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے. میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.